capital gains chapter la capital gain up to now what we have discussed, section 45 class 1 is the charging section, general charging. Okay, general charging. adula enna solranga, there should be a capital asset and there should be transfer, there should be profit and loss due to transfer happened in the previous year. Exceptions to the general class, idhula capital assets அப்படிங்கிறது section 2 class 14 ல நம்ம பார்த்தோம். what are the assets will fall under capital assets. transfer அப்படினு சொன்னால் section 2 class 47 ல நம்ம பார்த்தோம். இது general class. அதுக்கு அப்புறம் section 45 class 2 என்ன பார்த்தோம்? 1A என்ன பார்த்தோம்? 1A I for insurance னு வெச்சீங்க. 1ங்கிறது I மாதிரி படிச்சீங்கன்னா insurance claim. நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? fire accident, theft, cyclone, typhoon, natural calamities, enemy actions, இதனால இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தால் அதுல வரக்கூடிய காம்பன்சேஷன் மீன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரிசீவ் பண்ணதை உங்களுடைய கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னேன். ஸோ இன்சூரன்ஸ் கிளைம். ஓகே, அண்ட் 2 is all about conversion of capital asset into stock in trade and later on stock in trade is sold. This will be considered as capital gain and this will be considered as PGBP. On this date, fair market value on the date of conversion will be considered as sale consideration for the capital asset, which is the cost of acquisition for the sale of the stock later. அப்படினு நம்ம பார்த்தோம் 2. Then we directly went to number 5, compulsory acquisition. Compulsory acquisition. Okay, compulsory acquisition case பார்த்தோம். இதுல 3 கேஸ் பார்த்தோம். நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணிட்டாங்கன்னா the government compensation வருது இல்லையா, அப்ப taxable on receipt. Even a part is going to be taxable, but indexation available only after the date of compulsory acquisition. அது பத்தலன்னு நீங்க கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? அந்த என்ஹான்ஸ் பண்ணது உடனே கவர்மெண்ட் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இல்ல சார் அவ்வளவு தர முடியாது குறைச்சிடலாம், அப்ப ரீகம்ப்ளீட் பண்ணோம். 3 ஆங்கிள் பார்த்துட்டோம். 5A we have seen falls under joint development agreement. ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட். லேண்ட் ஓனர் தன்னுடைய லேண்டை பில்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து சார் இதை ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபிளாட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க. அப்ப என்னுடைய லேண்டு என்ஜினியருடைய அதர் காஸ்ட் அண்ட் நாலேஜ் வச்சு அதை டெவலப் பண்றாங்க. வந்ததுல எனக்கு ஃபிளாட்ஸ் அலோகேட் ஆகுது. எனக்கு எப்ப ஃபிளாட்ஸ் அலோகேட் ஆகுமோ கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் ஆயிட்டு எனக்கு கொடுக்குறாங்களே அந்த டேட்ல என்னுடைய சேல் கன்சிடரேஷன் பீயிங் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆஃப் ஃபிளாட்ஸ் பிளஸ் கேஷ் இஃப் எனி will be my consideration. And 45 class 6ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 ஓகே என்ன பார்த்தோம்? 45 class 6 company liquidation. company liquidation 46 46 வந்து company liquidation. okay, so I'll skip this. Section 46 is all about company liquidation ஆகும்போது asset allocate ஆகுது இல்லையா, company liquidation பண்ணும்போது சொத்தை பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க, கம்பெனியோட அசெட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு போகுது. ஓகே, அப்ப எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 46ல பார்த்தோம். ஷேர் ஹோல்டருக்கு அசெட் allocate ஆகும்போது fair market value of the assets plus any other cash allocated minus deemed dividend in the section 2 class 22 subclass C subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the sale consideration. அதுல இருந்து cost of acquisition less பண்ணிட்டீங்கன்னா capital gains னு பார்த்தோம். So here the capital gain is equal to stamp duty value of asset allocated plus cash minus deemed dividend in the section 22 class C. அதுல இருந்து நீங்க என்ன subtract பண்ணிக்கலாம்? cost of acquisition subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா capital gains. இந்த asset நாளைக்கு உங்க விற்கும் போது திரும்ப ஒரு capital gains வரும்னு சொன்னோம். 46A வரும்போது buyback shares case பார்த்தோம். buyback share sorry 46A buyback shares பார்த்தோம். in general buyback by non domestic company இருந்துச்சுனாக்கா ஷேர் ஹோல்டருக்கு taxable. securities buyback இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் buyback பண்ணி இருந்திருக்கலாம், அப்பயும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் taxable. but buyback shares by the domestic company இருந்தால் company has to pay the tax directly
at the rate of 20% plus surcharge 12 and health and education cess 4% on that. Okay, recipient இருக்கிறார் இல்லையா, அவருக்கு exempted under section 10 clause 34 அப்படி நம்ம பார்த்தோம் buyback shares cases. Section 46A and 47 for inter level அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டாம், ஃபைனல் லெவலில் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். அதுக்கு தனித்தனி சாப்டராகவே அவங்க கொடுப்பாங்க. We'll study all these things. Section 47 என்னது? What is called section 47? Section 47ஐயும் section 2 clause 47ஐயும் லிங்க் பண்ணிக்க சொன்னேன் இல்லையா? Okay, transactions not considered as transferred. Transactions not transfer அப்படின்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். Not transfer like gift, bill அப்படிலாம் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க இவருக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல வந்திருக்கும். இவருடைய காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்ன அப்படி சொன்னாக்க காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ப்ரீவியஸ் ஓனர் வில் பி டேக்கன். இது மாதிரி ரொம்ப கேஸ் இருக்கு. அந்த கேஸ்ல சில கண்டிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க, அப்பதான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். பட் அந்த கண்டிஷனை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் நாட் ஃபுல்ஃபில் லேட்டர் அப்படி சொன்னா. அது வந்து செக்ஷன் 47A கொடுத்துருக்காங்க. withdrawal of the benefit of section 47. ஓகே, இதுக்கு மேல இந்த ரெண்டு செக்ஷனும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். இதுல இருக்கக்கூடிய செலக்டட் செக்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம டீல் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. ஓகே, 47 and 47A clear. Then we started with section 48. So section 48 வந்து என்னது? Mode of computation. Mode of computationல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? depreciable assets, non depreciable assets ரெண்டா பிரிச்சோம். non depreciable assetsல again long term capital gain as well as short term capital gain அப்படி நம்ம பிரிச்சோம் இல்லையா, based on the holding. இதுல depreciable assets அப்படினு சொன்னாலே always remember short term capital gain only. Predominantly section 50 and 50A will come under this case, right? So 48 over. Section 49ல வரும்போது okay, some cases cost of acquisition will be considered. Cost of acquisition some cases. இது section 49 ஓட நம்ம லிங்க் பண்ணி எதோட சேர்த்து போம் பிச்சனாக்க we'll deal with section 55 ஓட டீல் பண்ணிடுவோம். section 50 என்னது? short term capital gain of depreciable asset. short term சார் நடத்தவே இல்லையே சார், சீக்வன்ஸா நடத்தல, ஆனா எடுத்தோன்னே பார்த்துட்டோம் இல்லையா section 32 ஓட. short term capital gain under section 50 for the depreciable assets, and in case of 50A வந்து என்னது? short term capital gain of depreciable assets under SLM method. We have already studied this one also. Is that okay? இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா section 50B பார்ப்போம், 50C பார்ப்போம், 50CA பார்ப்போம், 51 பார்ப்போம். இந்த 4 செக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. With that almost majority concepts are over. Then directly we jump to section 50. So இப்ப பெண்டிங் இருக்கிறது 47, 47A selected topic மட்டும் தான் அதுல பார்க்க போறோம். That is pending. 50B, 50C, 50CA and 51. Okay, these are the sections are pending. We'll discuss that. Then 54 இருக்கு, that is a deduction chapter. அது separate classல நம்ம பார்க்க போறோம் in the next class. Okay, எல்லாமே கண்டுபிடிச்ச பிறகு we claim the deductions. எப்படி salary வந்தால் standard deduction 16 class 1A B 1A and 2 3 பார்த்தோமோ இல்லையா, அதே மாதிரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து செக்ஷன் 24 டிடக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் இதுலயும் செக்ஷன் 54 சீரிஸ்ல டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கு. whatever the capital gains you calculate, and on that deductions is subtracted for the taxable capital gain. We'll see that one also later. இதுக்கு எனக்கு தனி செஷன் வேணும். And 55 is all about cost of acquisition as well as cost of improvement as well as cost of acquisition. Cost of improvement பொறுத்த வரைக்கும் we have already studied. In case of intangible assets always nil, like tenancy right and whatever it may be. And other assets ஆக வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க, other assets ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 1/4/2021 பிறகு 1/4/2001 பிறகு after on or after actual will be taken, else you have to omit. And cost of acquisition ல பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம். One is intangible assets. Intangible assets ஆக இருந்துச்சுன்னா, intangible assetsனா grouping வந்துரும் இல்லையா,
brand name, goodwill, trademark, rights to manufacture, produce or process any goods or article or thing, and right to use the license like and all these things. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வரும்போது செல்ஃப் ஜெனரேட்டடாக இருந்தால் nil அல்லது பர்ச்சேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா actual will be taken, intangible. And in case of shares ரெண்டு மூணு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம். ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ், போனஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் ரைட் ஷேர்ஸ், மூணு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இஸ் தட் ஓகே? அது இல்லாமல் 112A அதையும் பார்த்தோம். So one more section we have 55A, reference to the valuation officer. And so with that almost all the sections of capital gains are over here. Okay, 52 53 ல இல்லையா சார் அப்படின்னு வருத்தப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க உங்களுக்காக. 52 53 ல நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். So with that almost all the sections are over. Clear? நான் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ரிவிஷன் கொடுத்தாக்க இதுக்கு வந்து காமன் நேரம் ஆயிடுச்சு. காமன் நேரத்தில் ஒரு ப்ரொவிஷன் முடிப்பேன். ப்ராப்ளி 50 CA ரெண்டுமே முடிச்சிருப்பேன். எவ்வளோ நேரம் பேசினேன் இல்லையா, CCA முடிச்சிருப்பேன். ஆனால் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இட் ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி பேக்ஸ் இன் அ பர்ஃபெக்ட் மேனர் இன் யுவர் பிரைன். ஓகே, மூட்டையில் கண்ணாமலாம் அடுக்கி வச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், இப்போ எடுக்கவும் முடியாது, பெரிய மூட்டையாக இருக்கும். அதை நீட்டாக அடுக்கி வச்சிங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்கும். எஸ் சார் நோ, அதை நீட்டாக உங்கள் மூளையில் அடுக்கி வைக்கிறது தான் இது, இல்லைன்னா அது பேர்டனாக இருக்கும். சீக்வன்ஸாக வரும் பாருங்க, அப்படியே லைனாக இதுன்ட்டு அந்த செட்டு வரணும் உங்களுக்கு. ஆனால் நடத்தும் போது இந்த சீக்வன்ஸ் நடத்தி இருக்க மாட்டேன், மாற்றி தான் நடத்துவேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பிக் பண்ணிட்டு இருப்பேன். That's why you have to pick and study, and later on you summarize this way. Okay, of course it takes some extra time, doesn't matter, but you are confident now. So இது மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். Is that clear? Yes.